નમસ્કાર 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 ધોરણ 6 ના વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આજના આ વિડીયોની અંદર તમે થંબનેલ મિત્રો જોઈ લીધું હશે. તો આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની અંદર પ્રકરણ નંબર 1 જે છે દયાલુ શિકારી, જે તમારો ચિત્રપાઠ છે, એની અંદર આજે આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય બંનેનું સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ. તો તમારે શું કરવાનું છે, વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવાનો છે અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની છે અને વિડીયોને પણ લાઈક કરવાનો છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીશું. तो पहला जो अभ्यास एवं पहलो चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए. जे तमने चित्र आपेलू छे तमारे जोवानुं छे, समझवानुं छे, पछी एना जे प्रश्नो छे एना आपणे जवाब आपवाना छे. तो जोईए. तो पहला प्रश्न है कि इस चित्र पाठ में किस पशु की बात की गई है? तो इस चित्र पाठ में हिरनी की बात है, जे आपणे समझी सकीए छीए. प्रश्न 2, अपने किन किन पशुओं को देखा है? आपने किन किन पशुओं को देखा है? आपणे रोज बरोज अलग अलग पशु पक्षियों ने जोता होईए छीए. तो मैंने इस पशुओं को देखा है: गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा. તમે જે જોયેલા હોય એ તમે હિન્દીમાં લખી શકો છો. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3 કે जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने मिलते हैं. प्रश्न 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए. तो शिकारी दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु और अस्पलाग. એટલે કે જે તમારું ચિત્રપાઠ છે એમાં જે શબ્દો આપેલા હોય એ શબ્દો તમારે હિન્દીમાં લખવાના છે. नेक्स्ट છે प्रश्न 5 कि चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए. तो पहला છે शिकारी. तो राजा अच्छा शिकारी था. તમે બીજું પણ વાક્ય બનાવી શકો છો, આ ખાલી સમજવા પૂરતું છે. दयालु, तो सविता दयालु लड़की है. हिरनी, तो जंगल में हिरनी दौड़ रही है. पची जो चौथो जंगल, तो शेर जंगल का राजा है. बंदूक, तो शिकारी के पास बंदूक है. छठो है निशाना, तो तुमने सही निशाना लगाया. सातमो है गोली, तो गोली निशाने पर लगी. नेक्स्ट आगे से आठमो टांग, तो बंदर की टांगे लंबी होती है. नवमो है सावक, तो सावक अपनी माँ के पास बैठा था. 10मो आंसू, तो माँ की आंखों में आंसू थे. 11मो है पशु, तो गाय दुधार पशु है એટલે કે दूध આપતું પશુ છે. 12મો છે अस्पताल, तो यह शहर का नया अस्पताल है. नेक्स्ट હવે આપણે આગળ વધીશું વિડિયોમાં. આગળ છે બીજો કે चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए. पहलो છે पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है. જે આપણે શરૂઆતમાં ચિત્ર જોયા હતા એના પરથી પ્રશ્નો છે. हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी. नेक्स्ट आगे बढ़ीशु. आगे है प्रश्न 3, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी और ताजी है. प्रश्न 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था. प्रश्न 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो हिरनी को गोली मारने के बाद शिकारी ने हिरनी के समीप गया, यानी कि पास गया उसके. नेक्स्ट आगे से प्रश्न 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसके एक शावक को जन्म भी दिया है, यानी कि एक बच्चे को जन्म दिया है हिरनी ने. प्रश्न 7 है कि शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों ले गया? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करवाना चाहता था, એટલે કે हिरनी अच्छी हो जाए. प्रश्न 8, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ. नेक्स्ट आगे से तीजो के वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए. तो ख છે તો ખરગોશ, ખતમ, ખાલી ખાના. ટ છે એવી રીતે ડ છે, મ છે અને ભ છે. જોઈ શકો છો અલગ અલગ શબ્દો બનાવેલા છે. એવું નથી કે આ શબ્દો તમને બીજા શબ્દો આવડતા હોય તો એ પણ તમે લખી શકો છો જાતે. આગળ હવે આપણું અભ્યાસનું સોલ્યુશન પૂરું થયું. હવે આપણે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોઈએ. તો છે પહેલો કે शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए. તો મિત્રો જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ પ્રશ્નના જવાબ, જે આ પ્રશ્નો છે એના જવાબો તમને આપેલા છે. તમારે શું કરવાનું છે, વિડીયો સ્ટોપ કરી સંપૂર્ણ પ્રશ્નનો જવાબ વાંચી લેવાનો છે, સમજી લેવાનો છે, પછી ધ્યાનથી તમારે લખવાનો છે. તો બીજો છે કે નીચે दो प्रसिद्ध कहानियां के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए. એટલે કે
જોઈ શકો છો આપણે બાળપણથી જ ભણતા આવ્યા છીએ. આ એક કાવ્ય આ છે અને બીજું કાવ્ય આ છે. બે ફોટા આપેલા છે. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ. તો જે પહેલી વાર્તા છે એ છે બાતુની કછુઆ, જે આપણે વાર્તા બાળપણથી ઘણીવાર સાંભળી હશે અથવા તમે પ્રાર્થનામાં પણ સાંભળી હશે. તો જોઈ શકો છો એની સંપૂર્ણ વાર્તા આપેલી છે. તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરી વાર્તા વાંચી લેવાની છે એકવાર. જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ વાર્તા અને લાસ્ટમાં શીખ આપેલી છે કે बहुत बोलना बुरी आदत है, इसके कारण विपत्ति आ सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है. यह कहानी से हमें बातूनी न बनने की सीख देती है. એટલે કે આપણે વગર કામનું ક્યારે બોલવું ના જોઈએ. હવે જોઈએ જે બીજા ચિત્ર હતા એમાં છે બુદ્ધિમાન કૌવા. જે આપણે કૌવો જે હોય છે જે પાણી નીચે હોય છે, કાંકરા નાખે છે, પાણી ઉપર આવે છે. આપણે ઘણી વાર આ વાર્તા સાંભળેલી હશે. જોઈ શકો છો लास्ट में सीख है कि समस्या आने पर धीरज से अगर काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए. यह कहानी हमें बुद्धिमानी से काम लेने वाले कौवा हमें यही सीख देता है. नेक्स्ट आगे बढ़ीशु. आगे जो कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए. तो कौवा और लोमड़ी आपण वार्ता આપણે ઘણીવાર સાંભળેલી હશે. જોઈ શકો છો આની પણ જોઈ શકો છો વાર્તા તમને સંપૂર્ણ આપેલી છે. તમને પરીક્ષાની અંદર આ જે 3 વાર્તા છે એમાંથી કોઈ પણ એક વાર્તા તમને 100% પૂછાશે. એટલે વાર્તા જે છે તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરી ધ્યાનથી એકવાર વાંચી લેવાની છે એટલે તમારા મગજમાં યાદ રહી જાય. જોઈ શકો છો લાસ્ટમાં શીખ પણ તમને આપેલી છે. આગળ છે પ્રશ્ન 4 કે પહેલો કે પ્રશ્ન 2 और प्रश्न 3 में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों. તો જે આપણે પ્રશ્ન 2 અને પ્રશ્ન 3 જોયો એમાંથી આપણને તમને કઈ વાર્તા સારી લાગી એનું તમારે કારણ આપવાનું છે. જોઈ શકો છો જે સંપૂर्ण આપેલું છે. હવે છે પાંચમો કે નીચે दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए. दयालु तो निर्दयी. તેમાં જો દયાલુ શબ્દનો વાક્ય પ્રયોગ છે ને નિર્દયી શબ્દનો પણ વાક્ય પ્રયોગ કરેલો છે. બંનેના વાક્ય પ્રયોગ કરવાના છે. નેક્સ્ટ આગળ જઈએ. આગળ છે बहुत તો એનો વિરુદ્ધાર્થી થશે थोड़ा. बहुत तो तुम बहुत थक गए हो. પછી છે थोड़ा तो अब थोड़ा दूध पी लो. નેક્સ્ટ આગળ જઈએ. આગળ છે स्वास्थ्य तो अस्वस्थ. तो स्वस्थ तो आज तुम स्वस्थ हो. और छे अस्वस्थ तो कल तुम अस्वस्थ थे. પછી જે खुश तो થશે नाखुश. तो खुश तो वह हमेशा खुश रहती है. और नाखुश तो मैं उसे कभी नाखुश नहीं देखा. तो मैं नहीं આવશે અહીંયા. मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा है. आगे जाइए. जन्म तो मरण. तो जन्म જોઈએ तो रोज कई बच्चों का जन्म होता है. और मरण तो रोज कई लोगों का मरण होता है. આ મિત્રો પ્રકૃતિનો નિયમ છે. હવે જોઈએ બુરાઈ તો થશે ભલાઈ. તો એના પણ બંને વાક્ય પ્રયોગ કરેલા છે. તમે વિડીયો સ્ટોપ કરી ધ્યાનથી વાંચી લેજો. આગળ છે છઠ્ઠો કે નીચે दिए गए वाक्य में से संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए. એટલે કે જે વાક્ય છે એમાં સંજ્ઞા છે એ આપણે રેખાંકિત કરવાની. સંજ્ઞા એટલે નામ. જોઈ શકો છો પહેલા વાક્યમાં પૂજા અને પરીક્ષા છે. બીજામાં અંબાજી જે એક નામ છે એ પણ સંજ્ઞા થશે. હવે છે ગુલાબ એ નામ છે એટલે સંજ્ઞા. હિમાલય પછી છે બિલ્લી. નેક્સ્ટ આગળ જઈએ. આગળ છે સાતમો અંદાજ अपना अपना. એમાં મિત્રો પોતાની જાતે વિચારસરણી મુજબ પ્રશ્ન જવાબ આપણે આપવાના હોય છે. અહીંયા સમજવા પૂરતા તમને આપેલા છે. पहलो यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते. चर्चा कीजिए. तो यदि शिकारी की जगह मैं होता तो हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया था पाठ में. જોઈ શકો છો એના મિત્રો ચર્ચા છે. તમારા મિત્રો સાથે તમે ચર્ચા કરી શકો છો આ બાબતે. સંપૂર્ણ ચર્ચા આપેલી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું આપણું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની અંદર જે તમારું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે શિકારી. એ મિત્રો એક ચિત્રપાઠ છે. એનું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોયું. હવે મિત્રો તમારે નેક્સ્ટ કયું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવે છે એ કમેન્ટ કરજો જેથી કરીને તમારા માટે અમે તે સોલ્યુશન લાવી શકીએ. તો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને લાઈક કરીને જજો. ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરીને જજો. મળીશું આવનાર આવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.